आपे कंडा तोल तराजी ते आपे तोलन वाला मन तराजी चित तुला तेरी सेव सराप कमावा। सारे नूं पहला खुद का मुनसब आप बन, आपदे गुरु तो चंगी तरह पुछ के पड़ताल करके धर्म के मार्ग ते पैर रख, आपदे गुरु तो पुछ के। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहब, हैड ग्रंथी साहब, सारे विद्वान, सारे ढाडी रागी कवीसर, सारी दी सारी सिख कौम, गुरु प्यारी साधु संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह प्रवान करो जी। गुरमुखो प्यारे इंसान मैं बहुत छोटा हाँ तो बेनती मैं हथ जोड़ के करदा भी आप धर्म के उत्ते विचार करते हैं तो धर्म के सामने तलवार नहीं लियाई दी, धर्म के सामने डंडा नहीं लैके आईदा कभी भी। धर्म ये ज्ञान की विचार चर्चा होती, ये तलवार चर्चा नहीं होती। जदों असी धर्म के सामने तलवार चर्चा लैके आने ना, यदा मतलब भी साढ़े कोल ज्ञान चर्चा नहीं, असीं विद्वान नहीं। हैरानगी की गल इत्थे आ, मेरा मन जिहड़ा अंदरों सदा ही मालक नाल भी, सतगुरां नाल भी, अपने आप नाल भी, कौम दे नाल भी ये विचार करता रहिंदा भी मैं बड़े उच्चा जाके बोलिया, मनदा मैं इस गल नूं। इन्ना उच्चा मैनूं नहीं सी जाना चाहिए, पर सामने कोई जवाब देने वाला ही नहीं सी आउंदा। जिन्ने जिन्ने साडी कौम दे विद्वान आ, जिन्ने साडी कौम दे प्रचारक आ, कोई ढाडी आ, कोई हैड ग्रंथी दरबार साहब ने, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब आ, पिंदरपाल सिंह आ, परमजीत सिंह वर्गे आ, कोई एक बंदा तो सामने आउंदा। ते जदों आए तो तलवारां लैके आ गए। इन्नी गल नहीं सोची भी धर्म जिहड़ा वो तलवारां दे नाल नहीं मिणीदा, इहदा ते तराजी हो रहा, ते आपे कंडा तोल तराजी ते आपे तोलण वाला। मेरी बेनती नूं प्रवान करिओ, सुणिओ, क्योंकि विचार चलते रहने, बाद च भी चलते रहने। ज्ञान का महासागर साढ़े कोल होवे तो उस ज्ञान अनुसार जदों चर्चा चलन लगे तो वो जिहड़ी विचार चर्चा है उन्होंने छेड़न की जगह ते, उहदे ते डिबेट करन की जगह ते, उहदे ते गलबात करन की जगह ते औरंगजेब तरह तलवारां चुक के आ जाना तो कहना असीं बोलण नहीं देना। ये गुरमत का किहड़ा पार्ट है, मैनूं समझ नहीं है। ये गुरमत का किहड़ा हिस्सा है, सिੱਖੀ का किहड़ा हिस्सा है, ਇਹਦੇ ਤੇ विचार करके वेखिओ कि सिख कौम ਵਿੱਚ एक भी विद्वान नहीं सी ਜਿਹੜਾ मेरी गल का जवाब दे सकता। कोई सिख कौम ਵਿੱਚ एक भी बंदा नहीं सी समझाउण वाला ਜਿਹੜਾ सारी कौम ਨੂੰ समझाਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। जे कोई विचार कर रहा तो सारे जने सामने आओ, तो सारे जने सामने आके तुसीं विचार करो, तलवार नाल नहीं। जे कोई विचार कर रहा जिथे मर्जी उच्चा जाता तुसीं भी जाओ, जबान दे नाल इदों भी उच्चे जाओ। जिथे बोल छड्डदे जे उत्थे बोल छड्डो। हुण कुटमार ते मेरे ते बोलदे आ, मैनूं पता, मेरा मालक भी कहंदा चुप करके तूं हुण कौम दे नाल रौला नहीं पाउणा, जो कुछ चलदा चलण दे। एक वारी सामने आउणा सी, पता लाउणा सी। हुण सारी कौम नूं पता है भी ये जो कुछ हो रहा पंथक मर्यादा है, साडी पंथ की बनाई हुई है, गुरु की मर्यादा थोड़ी है। ज्ञान नहीं गुरु का, तो ज्ञान ही साडा। ते असीं जिहड़े उत्थे जाके लिख चुक के देने आ, उहदी गवाही सतगुरु ने पाउणी, ना कि पंथ ने पाउणी। पंथ तो असीं सारे ही हाँ, तो ग्रंथ एक है, उहदे विच ज्ञान लिखिआ धर्म का। सो जिहड़ी मैं विचार करदा वो ग्रंथ के अनुसार करदा, तो साडे पंथ विच चलदा भी एक ग्रंथ तो एक ही पंथ का मतलब ये बनदा भी जिहड़ा साडा पंथ है, जिहड़ी साडी कौम है, ये इस ग्रंथ के मुताबिक धार्मिक होएगी। जिहड़ी धार्मिक नहीं, ये अफसोस है। इस करके सख्त बोलना पिया भी ये जिहड़ी कौम आ उत्तों कहिंदी तो ऐ भी असीं एक पंथ ते एक ग्रंथ का होका दिंदी भी असीं चलण वाले बंदे सारे संसार नूं कहिंदी, पर ग्रंथ तो होर कुछ कह रहा है तो पंथ होर कुछ कर रहा। ये पंज बाणियां दा नेम, ये ग्रंथ नहीं कहिंदा, पंथ कहिंदा। ये शाम नूं रहरास रास करो, ये ग्रंथ नहीं कहिंदा, ये पंथ कहिंदा। सौण लगे कीर्तन सोहला पढ़ो, ये पंथ नहीं कहिंदा, ये ग्रंथ कहिंदा। ये मेन चीज़ां जिन्हां दा मैं डट के विरोध करदा। उदों बाद वध तो वध गुरबाणी पढ़ो, ये पंथ नहीं कहिंदा, ये ग्रंथ नहीं कहिंदा, ये पंथ कहिंदा है।
ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕਰਾਈਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ, ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਲ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਬੇਸ਼ਰਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਇੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸਦ ਆ, ਇਹ ਮਨਸਦ ਗੱਦੀ ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਕੌਮੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਿਓ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਲਵਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਲਵਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਹਰ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਂਗ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਤਲਵਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਵਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਆ ਗਏ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਕਤੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਝੁਕਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਆਪੇ ਝੁਕਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਓਗੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੁਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਦਾ ਹੋਰ ਝੁਕਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਨਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ? ਬੱਟ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਮੇਲਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਖਿਲਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਿਰਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਗ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਮੱਤ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਪੱਗ ਧਰਮ ਆ, ਚੋਲੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਮੱਤ ਸਮਝ ਲਿਓ ਚੋਲੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਚੋਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਪਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ
ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਕੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਮੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਮੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹੇਗਾ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੂਜਿਓ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। 3 ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਭਰਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਰਮ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਲਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਪਏ ਫੇਰ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝ ਲਾ ਲਓ ਉਣਤਾਈਆਂ, ਹਲਕਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਆ, ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਤਰਾਜੀ ਚਿੱਤ ਤੁਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਰਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੱਜਰ ਕਰਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਜਰ ਕਰਾਇਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਲੱਗਾ। ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਮੱਤ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਈ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵੀਸਰ, ਵੈਸੇ ਢਾਡੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਈਏ, ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਗਏ। ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਥ ਮਰਿਆਦਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਲਟਾ ਲਵਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰੋ, ਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਲਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫਿਰਦੀ ਨਾ ਐਵੇਂ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਮਨ ਤਰਾਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਰਾਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇਮੀ ਹੋ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਿਓ ਕੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਐਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਪੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੱਟੜ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਦੂਸਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੌਮ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ, ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਆਪ ਮਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਓ। ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਅੱਜ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ।
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਨੰਦਮਈ ਬਿਤਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਵੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਧਰਮ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਲਓ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਪੋ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਮ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦਣ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 3 ਫੁੱਟੀ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਲੜਨ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਨਾ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਲਓ। ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਉਣ, ਐਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਮੋਰਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚਰਚਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਾਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਫੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮਲ। 3 ਜਣੇ ਸੀ, 1 ਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਜਣੇ। ਅੱਜ ਐਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਟ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਈਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਡੰਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਸਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੋਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੋਝ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਗੋਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਐਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਤੇ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਟਾ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਬਾਟਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਲੈਣੇ 5, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਂਜ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਜਦੋਂ ਖੁਰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਗੁਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਮਾਜ ਕੋਲੇ ਮੰਤਰ ਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ। 5 ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਗੋਰੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਗਲਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਪਾ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫਲਾਣਾ ਕੌਰ ਫਲਾਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਲਝਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਲਝਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਵਾਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਰਿਧੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਔਖਦ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਾਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਕੀਜੇ ਰੇ, ਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਾ ਕਾਟਣਾ ਲੀਜੇ ਰੇ। ਕਰੇਗਾ ਕੀ?
ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਵਾਸਿਆ, ਕਾਲਾ ਛਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਖੰਡਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾਓ ਤੇ ਖੰਡਲੀ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋਦੀ ਹੈ, ਉਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ ਉਜਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 100 ਧੋ ਪਾ ਕੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਟਾਕੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ। ਟਾਕੀ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹ ਘੜਾਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਾਲਾ ਲੈ ਆਓ ਘਰੇ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸਹੀ ਜੇ ਬਦਲੋ, ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ, 10ਵੇਂ, 20ਵੇਂ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਪਕਿਆਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਰਮੋਲ ਕੇ ਹੀਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੀਨੋ ਮਨ ਤਾਨੀ, ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਡਿੱਗਿਓ ਨਾ ਤੇ ਡੋਲਿਓ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਹਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਕਮੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਆ ਸਾਰੇ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ। ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ, ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਦੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਣ ਦੀ। ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਨਡਾਰੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਨਡਾਰੋ ਕੇ, ਨਡਾਰ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੱਤ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਰਮੋਲ ਕੀ ਹੀਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੀਨੋ ਮਨਤਾਨੀ, ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਣਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਡੁੱਲਦੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਆਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਏ ਦਾ ਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਸਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਬਰਤਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਘੜਦੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਘਟਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਓ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋੜ ਮੱਧੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਿਓ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਜਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ।